உதவினீரே எபினேசர் இதுவரை உதவினீரே என்னையும் கண்டீரே எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் என்னையும் கண்டீரே எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி നന്ദി അയ്യാ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പിതാവേ, കർത്താവേ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതാ സഭ തിരുമുമ്പിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സഭയോട്, ഈ ജനത്തോട്, ഈ ദേശത്തോട് കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് അങ്ങ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണം കർത്താവേ. അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായി ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. അടിയൻ അപ്രയോജനമായ ശുശ്രൂഷകൻ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം ചെയ്ത് അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഈ ജനത്തിന് വിരോധമായി, സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി, ശുശ്രൂഷകർക്ക് വിരോധമായി, ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വിരോധമായി, ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വിരോധമായി വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളെയും വാഴ്ചകളെയും, ഈ ലോകാന്ധകാര ലോകാധിപതികളെയും, സ്വലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെയും, മാനുഷികവും പൈശാചികമായ എല്ലാ എതിർ ശക്തികളെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബന്ധിച്ചകറ്റുന്നു. ദൈവം തന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദൂതന്മാരെ കൊണ്ട് കാവൽ ചെയ്യണം. തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. രോഗത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഠിനമായ തലവേദനയാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ. നിന്റെ നാമം സൗഖ്യത്തിന്റെ നാമമാണല്ലോ. അങ്ങ് തന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ, പ്രാപിക്കട്ടെ. തിരുനാമ മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഏത് രോഗത്തോട് നിന്റെ പൈതങ്ങളായിരുന്നാലും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. ആ രോഗങ്ങളുടെ മേൽ, ആ രോഗാത്മാവിന്റെ മേൽ അധികാരമെടുത്ത് അവയെ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു. തിരുനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തുടർന്ന് വചനത്തിന് വാതിൽ തുറന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമായി ഹല്ലേലൂയ, സന്തോഷமாக ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നമുക്ക് ഉദവി ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാവിയാനവർ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്ത ആലോചന செய்வதற்கு நான் தேவனுடைய விடத்திற்கு என்னுடைய அனுவாதத்தை கேட்கிறேன். ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, മോനോ മോളോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ ആമേൻ. ഏതെങ്കിലും പിള്ളേകൾ മുൻപാകെ കടന്നു വരലാമോ? വന്നോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നോ? ഇതിൽ ഓരോ പേപ്പർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കും. இந்த ஒவ்வொரு பேப்பரையும் ஒவ்வொரு ஆளுடைய கையில் கொடுங்க. ആ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. இந்த பேப்பர் எதற்காக உங்கள் கரங்களில் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். கொடுத்தோ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ, உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தவர், നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ, உங்களை நீங்கள் அதிகமாக யாரிடத்தில் அதிகமாக நேசிக்கிறீர்களோ അതിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾ, ആമേൻ, മുഖ്യமாக രക്ഷിക്കപ്പെടാத നபர்கள் ചിലർ കാണും, ചിലർ இருப்பார்கள். ആരും ഇല്ലയോ? யாருமே இருக்கலையா? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? இருக்கா? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ടോ? உங்களுடைய நண்பர்கள் யாரும் രക്ഷിക്കപ്പെടാமல் இருக்கிறார்களா?
ഉണ്ടല്ലോ. മറ്റാരോടും അതിനെ കുറിച്ച് പറയല്ല. നിങ്ങൾ മറ്റവരിടത്തിൽ யாரை குறித்தும் அதை சொல்லாதீர்கள். നിങ്ങൾ ആ പേര്, நீங்கள் அந்த பெயரை இப்பொழுது ഇതിനകത്ത് എഴുതണം. இதற்குள்ளாக நீங்க எழுத வேண்டும். பாஸ்டர் பேனா இல்ல பாஸ்டர். பாஸ்டர் பேனா இல்ல பாஸ்டர். ഞാൻ പേന തരാം. நான் വേറെ പേന തരാം. പേന ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേന തരാം. പേന ഇല്ലാത്തവർക്ക് പേന അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ. വാങ്ങിക്കോ. നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, நீங்கள் அன்பு கூறுகிற, நீங்கள் நேசிக்கிற, மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற மூணு பேர், குறைந்தபட்சம் 3 பேരുടെ പേര്, குறைந்தபட்சம் 3 பெயரை நீங்கள் அதை எழுத வேண்டும். 5 பேരുടെ പേര് എഴുതാം. 5 பேர் வேண்டாம், 3 பேர் எழுதுங்க. 5 பேരുടെ പേര് എഴുതാം. 5 பேரா இருந்தாலும் எழுதலாம். எழுதி முடித்த பிறகு പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ, சீக்கிரமாக எழுதலாம். 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാക്കോച്ചൻ എഴുതിക്കോ. ചാക്കോച്ചൻ എന്ന് എഴുതാനല്ല, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതുക. முக்கியமா கவனியுங்கள், நீங்கள் நேசிக்கிற ரட்சிக்கப்படாதவர்களுடைய பெயரை அந்த பேப்பர்ல எழுதுங்கள். പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോ. ദൈവം തന്നൊരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട്, അത് പറയണം എനിക്ക്. ശരി, ഈ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പേര്, നിങ്ങൾ എഴുതുகிற பெயர் மற்ற നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ അറിയണ്ട. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த பெயரை பார்க்க கூடாது. இல்ல, അറിയുന്നത് കൊണ്ട് குழப்பமொന്നുமில்ல, அது தெரிகிறதுனால பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அறியல. ஆனா நீங்க எழுதுகிறது மற்றவர்களுக்கு காட்ட வேண்டாம், தெரிய வேண்டாம். என்றால் என்றும் ஒரு 5 மினிட், 5 நிமிஷம் ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. இந்த நபர்களுக்கு வேண்டி நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். പക്ഷേ ഇവർ അറിയരുത്. ஆனால் நீங்கள் யாரிடத்திலும் சொல்லக்கூடாது. இவருக்கு வேண்டி നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. இவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? இயேசுவே അങ്ങ് രക്ഷകനാണ്. நீ രക്ഷകராய் இருக்கிறீர். நீங்கள் கர்த்தராய் இருக்கிறீர். അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ച്, நாங்கள் உம்மில் விசுவாசித்து, ஸ்நானப்பட்டு, ஞானஸ்நானம் எடுத்து, ദൈവ പൈതലായി, கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் ஜீவிப்பார், வாழ்வதற்கு ഞങ്ങൾക്ക് கர்த்தருடைய ரகசிய வரவுக்குள்ளாக நம்ம கர்த்தாவினோடு கூட போகணுமெങ്കിൽ, ஆண்டவரோடு சேர்ந்து நாம் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால் எങ്ങനെ ஜீவிக்க, நாம் எப்படி வாழ வேண்டும், அதனை குறித்து நம்மளோடு പറയുവാനാണ്. அதை குறித்து தான் சொல்லலாம் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். 1-2 வாக்கியங்கள் நீங்கள் தமிழிலும் மலையாளத்திலும் ഒക്കെ ഒന്ന് வாசிச்சு സഹായിക്കണം. 1-2 வசனங்கள் மலையாளத்திலும் தமிழிலும் சொல்லி நீங்கள் வாசிக்கலாம். 1 தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதிய லேഖനം, 1 தெசலோனிக்கேயருடைய நிருப புத்தகம் 4-ാം അധ്യായം, 4-ാം அதிகாரம், അതിലെ 16-17 വാക്യം. 16-17 വാക്യം. 4-ാം அதிகாரம் 16-ാം വചനം വാസിക്കാം. மதி தமிழ்ல வாசிக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണമെങ്കിൽ, നാം കർത്തருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം. நாம் கிறிஸ்துவில் வாழ வேண்டும். നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാം என்ன செய்ய வேண்டும்? கிறிஸ்துவில் ജീവിക്കണം. கிறிஸ்துவில் நாம் வாழ வேண்டும். கிறிஸ்துவில் ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் கர்த்தாவிന്റെ വരവിൽ, ஆண்டவருடைய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். நாம் கிறிஸ்துவில் ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வாழாமல் இருந்தால், கர்த்தாவிന്റെ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ, கர்த்தருடைய கால சத்தம் கேட்கும் பொழுது, பிரதான தூதனுடைய சத்தம் கேட்கும்போது, பிரதான தூதனுடைய சத்தம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு அது கேட்குவான் കഴിയത്തില്ല. நமக்கு அதை கேட்க முடியாது. நாம் கிறிஸ்துவில் ജീവിച്ചാல், நாம் கிறிஸ்துவில் நாம் ஜீவித்தால்,
வாழ்ந்தால் നമുക്ക് അത് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അത് കേൾக்க முடியும். നമ്മുടെ ഈ പുറമേ കേൾക്കുന്ന ചെവിയിലല്ല ആ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ஆமென். நாம் வெளியிலே இருக்கிற நம்முடைய காதினால் அல்ல எக்காலம் சத்தம் கேட்கப்படுகிறது. ஆத்மாவிலான சப்தம் கேட்கிறது. நம் உள்ளாக இருக்கிற ஆத்மாவில் தான் அந்த சத்தத்தை கேட்போம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് ഈ നാളിൽ அதனால இந்த நாளில நாம் கிறிஸ்துவில் ஜீவிக்கணும். நாம் கிறிஸ்துவில் வாழுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவில் ஜீவிக்கணும். நாம் கிறிஸ்துவில் வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேண்டிக்கணும். நம்முடைய பாவங்களை அவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து அதை விட்டுவிட வேண்டும். இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுகல் பிராபிக்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் ஒரு கழுகல் சுத்திகரணம் பிராபிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து காணிச்சு தந்ததுപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്റെ കൈയാൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ മുഴുവൻ സ്നാനമേൽക്കണം. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு ஆமென் நீங்கள் தண்ணீரிலே இறங்கி ஆமென் தேவனுடைய வல்லமையில் ஊழியக்காரருடைய கரவைப்பினாலே ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். അങ്ങനെ എടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ அப்படி ஞானஸ்நானம் எடுத்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയൂ. கிறிஸ்துவில் உங்களால் வாழ முடியும். பிரியமானவர்களே, യേശു 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വന്നു. இயேசு 30வது வயசிலே ஞானஸ்நானத்தை எடுத்துக்கொண்டார். യേശു 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ വരുന്നത് വരെ இயேசு கிறிஸ்து 30வது வயசில் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொள்ளுகிற அந்த நேரம் வரையிலும் പിതാവ് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരിടത്തും പരസ്യമായി അവൻ സംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല. ஆமென். பிதாவானவர் எந்த இடத்திலும் ஆமென் தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லவில்லை. ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஒரு இடத்திலும் சொல்லவில்லை. വേദപുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കുക. நீங்கள் வேத புத்தகத்தில் வாசித்தால் தெரியும். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ, ஆனால் கர்த்தருடைய பிரியமானதை செய்வதற்கு ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിന് കീഴ്പ്പെട്ട്, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பட்டு അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ, இயேசு கிறிஸ்து யோவானுடைய கரங்களில் இருந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு യോർദാൻ നദിക്കരയിൽ വരികയാണ്. அவர் யோர்தானுடைய நதியிலே கடந்து வருகிறார். അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ തടസ്സം ചെയ്യുകയാണ്. அப்போது யோவான் இயேசுவுக்கு தடை செய்கிறார். നിന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുവാനിരിക്കുമ്പോൾ உன் முகாந்திரத்தில் நான் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கும் பொழுது നീ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ஆமென். என் முகாந்திரத்தில் நான் உனக்கு எப்படி ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதெന്ന് யோவான் சொன்னார். അവൻ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കതാണ്. അപ്പോൾ இயேசு இவ்வாறு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். ഇപ്പോൾ നീ സമ്മതിക്കാം. இப்போது எனக்காக விட்டுக்கொடு என்று சொன்னார். ഇപ്പോൾ നീ സമ്മതിക്കാം. இப்போது நீ விட்டுக்கொடு என்று சொன்னார். ഇങ്ങനെ സകല നീതി നിറവേറ്റുന്നത് ஆமென். இப்படி சகல நீதியும் நிறைவேறுவது നമുക്ക് ഉചിതമായിരിക്കുന്നു. அது கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே அது தேவையாக இருக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார். അങ്ങനെ യോഹന്നാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. அப்படி யோவான் அதை குறித்து சம்மதித்தான். യേശുവിന് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவன் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். യേശു പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய இஷ்டத்தை செய்வதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். സ്നാനമേറ്റ് കരയിൽ കയറും. இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிறகு அவர் கரையிலே கடந்து வந்த பொழுது ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. அங்கே பெரிதான ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ കയറാൻ പറ്റുമോ? ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரிலே இறங்காமல் மேலே ஏற முடியுமா? ചിലർ പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണ്ട. சிலர் சொல்கிறார்கள் தண்ணீரிலே இறங்க வேண்டாம். അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. அதற்கு எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது. അത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തളിച്ചാൽ മതി. அவன் தண்ணி எடுத்து தலையில தெளிச்சால் போதும். അങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. அப்படி வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை. സ്നാനം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം കുളി എന്നാണ്. ஆமென். ஸ்நானம் என்கிறது வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் குளி என்கிறது தான் அந்த அர்த்தம். മുക്കുക മുക്കിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. அதாவது அவன் தண்ணீரை அவன் முழுக செய்யுங்கள் எடுத்து விடுங்கள் என்கிற காரியத்தை டிக்ஷனரியிலே சொல்லி இருக்கிறது. അപ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങാതെ കയറുവാൻ കഴിയത്തില്ല. பிரியமானவர்களே, இங்கே தண்ணீரில் ஒருவன் இறங்காமல் தண்ணீரிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. യേശു യോർദാൻ നദിയിൽ ഇറങ്ങി യോഹന്നാൻ സ്നാനം കൊടുത്തു. ആമേൻ. നദിയിൽ നിന്ന് കയറി. அவன் இயேசு கிறிஸ்து நதியிலே இறங்கினான். யோவான் கையில் ஞானஸ்நானம் பெற்றவராய் நதியிலிருந்து மேலே ஏறி வந்தார். അവൻ കയറി വരുമ്പോൾ இயேசு கிறிஸ்து அவன் ஏறி மேலே வரும்பொழுது സ്വർഗം തനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു. பரலோகம் அந்த மகனுக்காக திறக்கப்பட்டது. അപ്പോൾ അതുവരെ സ്വർഗം തനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടില്ല. அதுவரையிலும் பரலோகம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக திறக்கப்படவில்லை. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുക. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் வேத புத்தகத்தை எடுத்து வாசியுங்கள். മത്തായി സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 3-ாம் அதிகாரம் 13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യം. 13 முதல் 17 வரையுள்ள வசனம். പിന്നീട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കുക. பின்பு அவர்கள் வீட்டில் சென்று வாசியுங்கள். അവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. அங்கே தெளிவாக வசனம் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. സ്വർഗം തനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു. ஆமென். சொர்க்கம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக திறக்கப்பட்டது. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. பிதாவானவர் இயேசுவை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, இவர் என்னுடைய பிரிய குமாரன், ഇവനെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. அவன் இவ்விடத்திலே நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று ഇവൻ എന്റെ சொல்லுகிறார். പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചു. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவ்விடத்தில் நான்
ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു என்னுடைய நேசகுமாரன். ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ ഞാൻ പ്രിയമായിരിக்கிறேன் என்று വചനം சொல்லுகிறது. ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു. ஒருவன் தன் வாழ்க்கையில பாவத்தை கர்த்தரிடத்திலே சொல்லி அதை விட்டு விட்டான். അവൻ സ്നാനമേറ്റ് കയറുമ്പോൾ அவன் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அவன் தண்ணீரிலிருந்து மேலே எழும்பும் பொழுது ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ கர்த்தருக்கான பிரியமானதை செய்வதற்கு அவன் சித்தமானதை செய்வதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தவன் வெளியே வரும் பொழுது സ്വർഗ്ഗം തനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ്. பரலோகம் அந்த ஞானஸ்நானம் எடுத்த மகனுக்காக திறக்கப்படுகிறது. പിതാവായ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇവൾ എന്റെ പ്രിയപുത്രി, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. ஆமென். பிதாவானவர் சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்கிறார், இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் நேசகுமாரத்தி என்று சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെയും നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരുന്നില്ല. ஆமென். அவன் எந்த உலகத்தரமான காரியத்தினாலும் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறுவது கிடையாது. നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിവ് വരുന്ന പ്രായമുണ്ട്. ஆமென். நன்மை தீமையை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வயது கடந்து வரும். ഒരു 13 വയസ്സ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ஒரு 13 வயதை நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம். അതുവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ്. ஆமென். 13 வயது வரையிலும் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഭാരപ്പെടേണ്ട ആ വിഷയത്തിൽ பிள்ளைகளை குறித்துள்ள கவலை நமக்கு அந்த 13 வயது வரை நமக்கு வேண்டாம். അവൻ വേദപുസ്തകം അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ വിടുവേൻ. ஆமென். வேத புத்தகம் தெளிவாய் சொல்கிறது, சிறு பிள்ளைகளை எழுந்து வருவதற்கு தடை பண்ணாதிருங்கள். അവരെ പോലെ ആകാത്തവരാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു. ஒருவன் சிறு பிள்ளையை போல் அந்த குழந்தையை போல் மாறவில்லை என்றால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க மாட்டான் என்று வசனம் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதா? അവളാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ஆமென். ஒரு காரியம் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு சொல்கிறது காரணம் നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். അപ്പോ സ്നാനമേറ്റ് കയറുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. அவன் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அந்த தண்ணீரிலிருந்து வெளியே வரும்போது பரலோகம் ஞானஸ்நானம் எடுத்த மகனுக்காக திறக்கப்படுகிறது. നമ്മുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു. ஆமென். ஞானஸ்நானம் பெற்ற நம்முடைய பெயரை கர்த்தருடைய கரங்களில் இருக்க ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படும். അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരുന്നു. அப்படி ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படும் பொழுது நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக மாறி விடுகிறோம். അവകാശികളായി മാറുന്നു. அவருக்கு சுதந்திரவாளிகளாய் நாம் மாறி விடுகிறோம். അയ്യോ, ചിലർ ചോദിക്കും, സ്നാനപ്പെട്ടാൽ യേശുവിന്റെ പൈതലാകൂ? ஆமென். பலரும் கேட்பார்கள், ஞானஸ்நானம் பெற்றால் மட்டும் தான் கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் மாற முடியுமா? നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന കാലം മുതൽ நன்மை தீமை புரிந்து கொள்வதற்கான அந்த காலம் கடந்து வருகிற வரையிலும் ഈ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരുന്നാൽ, நீ கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലല്ല. நீ கர்த்தருடைய பிள்ளை கிடையாது. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, அப்ப நீங்க கேட்கலாம், പാസ്റ്റർ, அப்பா ஊழியரே, ഞാൻ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ நான் இயேசுவே என்று கூப்பிட்ட போது എന്റെ രോഗം സൗഖ്യമായി, என்னுடைய வியாதிகள் சுகமானது, എന്റെ കടഭാരം മാറി, என்னுடைய கடன்பாடுகள் மாறி போனது, എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം, என்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிந்து விட்டது. അതെല്ലാം സത്യമാണ്. அதெல்லாம் உண்மைதான் பிரியமானவர்களே. യേശുവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ஏனென்றால் இயேசுவே என்று நாமத்தை கூப்பிடும்போது அதெல்லாம் நீ கேட்கிற விஷயங்கள் நடக்கும். ஆனால் ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി നീ മാറണമെങ്കിൽ, கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் நீ மாற வேண்டும் നീ என்றால் വീണ്ടും ജനിക്കണം. நீ மீண்டுமாக பிறக்க வேண்டும். നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം. நீ மீண்டும் பிறக்க வேண்டும். നിക്കോദീമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ്, நிக்கோதேமு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அதிகாரி രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ஒரு ராத்திரியில இயேசுவை தேடி அவன் கடந்து வந்தான். വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, அவன் வந்து இவ்வாறாக கேட்கிறான். നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം வாசித்து பார்க்கலாமா? யோவானின் சுவிசேஷ புத்தகம் 3-ാം അധ്യായം 3ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം. அதனுடைய 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். ആ ആ ആ അതിന് മുമ്പിലത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. വായിച്ച വാക്യത്തിന് മുമ്പിൽ ആ ആ ആ ശരി. അവിടെ നിക്കോദീമോസ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. பாருங்கள், நிக்கோதேமு என்கிற நபர் சில கேள்விகளை அவன் கேட்கிறான். അതിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി കിട്ടും. அதனுடைய 2ஆம் வசனத்தை வாசித்தால் அதுக்கு தெளிவான மறுபடி கிடைக்கும். ആ ആ അറിയുന്നു. ആ അടുത്തത് ആ ആ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച
പ്രാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ നീ திரும்பவும் நீ பிறக்கவில்லை என்றால் ആ ദൈവരാജ്യം കടക്കുവാൻ நீ കഴിയും. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டாய் என்று வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. அதன் அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். ആ ആ ആ യേശു ആ അതല്ലല്ലോ വായിച്ചതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം. ഇപ്പൊ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ അടുത്ത വാക്യം. ആ ആ ആ അടുത്തത് ആ ആ അപ്പൊ ആ നിക്കോദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവിനോട് യേശു പറയുകയാണ്, നിക്കോദോം എന്ന് சொல்லப்படுகிற யூதர்களுக்குள்ளான தலைவரிடத்துல இயேசு சொல்லுகிறார், നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നിട്ടും ഇത് അറിയാതിരിക്കുന്നു. நீ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு அதிகாரியாய் சொல்லிக் கொடுக்கிறவனாய் இருந்துட்டும் இது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதே என்று சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, நான் மீண்டும் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன். ഉപദേഷ്ടാവിനോട് യേശു പറയുകയാണ്, ஆமென். அந்த அதிகாரியிடத்துல இயேசு இவ்வாறாக சொல்லுகிறார், നീ ജലത്തിനാലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ കഴിയും. ஆமென். நீ ஆமென் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் நீ பிறக்காவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் நீ கடந்து போக முடியாது. നീ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം. நீ திரும்பமாக பிறக்க வேண்டும். അതിന് ചോദ്യം അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്. அதற்கான கேள்வி அவன் கேட்கிறான். അങ്ങനെ ഒന്നും നീ പോകണ്ട. அப்படி ஒன்றும் நீ செய்ய வேண்டாம். ജലത്തിനാലും ആത്മാവിനാലും നീ ജനിക്കണം. நீ ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறந்தால் போதும் என்று இயேசு சொல்கிறார். പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടും. அப்படி யார் பிறக்கிறார்களோ அவருடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படும். നീ മക്കളായി തീരും, മകനായി മകളായി. அப்பொழுது நீ மகனாகவும் மகளாகவும் மாறி விடுவாய். ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും പറയണം, അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന്. ഞാൻ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവം തരുമോ? மலர் சொல்வார்கள், ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு காரியம் இல்ல பிரதர் சிஸ்டர். ஆமென். கர்த்தர் என்னோட கூட இல்லனா நான் கேட்கறதெல்லாம் நடக்கிறது. அது எப்படி நடக்கிறது என்று பலர் கேள்வி கேட்பார்கள். ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ஒரு கேள்வி நான் உங்களிடத்துல கேட்கிறேன். ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, இங்கே நான் பார்த்ததில்லை. ഞങ്ങളൊക്കെ ദേശത്ത് കണ്ടു. எங்களுடைய தேசத்திலே வாரம் பார்த்திருக்கிறோம். ഈ വീടായി വന്ന് അമ്മ തായേ വല്ലതും തരണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. அம்மா தாயே ஆமென் எங்களுக்கு பிச்சை போடுங்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பலரும் வருவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? நீங்கள் யாரேனும் அதை பார்த்திருக்கிறீர்களா? பார்த்ததே இல்லையா? பார்த்ததே இல்லையா? பிச்சை எடுக்கிறவர்களை பார்த்ததே இல்லையா? உங்க பாஸ்டர் நீங்க பேசுங்க, அவர் கொண்டு காட்டி தருவார். ஆமென். உங்கள் ஊழியத்திலே பேசுங்கள், அவர் அந்த பிச்சைக்காரரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுப்பார். அவங்களுக்கு நீங்க சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு அது முகாந்திரமாகும். ஏனென்றால் அவருடைய சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு ஒரு முகாந்திரமாய் மாறும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப இப்படி வந்து பிச்சை கேட்பாங்க. இப்படி வந்து அவர்கள் பிச்சை கேட்பார்கள். അങ്ങനെ பிச்சை ചോദിക്കുമ്പോ, அப்படி அவர்கள் பிச்சை கேட்கும் பொழுது നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? நாம் என்ன செய்வோம்? உங்கள்கிட்ட வந்து யாராவது அம்மா தாயே பசிக்குது ஏதாவது கொடுங்கன்னு கேட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க? நீங்க அம்மா தாயே பசிக்குதுன்னு பிச்சை கேட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க? എനിക്കേ തിന്നാനില്ല പിന്നെയാണ് നിനക്കില്ലേ? எனக்கே சாப்பிடுறது கிடையாது, இதுக்கு வேற உனக்கு வேற பிச்சை கொடுக்கணுமா? അങ്ങനെയാണോ? அப்படியா? നമുക്കുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം. ஆமென். நமக்கு இருக்கிறதற்கு ஏதேனும் ஒரு பாகத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்போம். ചിലപ്പോൾ ആഹാരമായിരിക്കാം, ஏதேனும் உணவு பாகமாய் എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊരുൾ കൊടുക്കാം. ஏதேனும் ஒரு பொருளை கொடுக்கலாம். എന്നാൽ ஆனால் നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിളിച്ചത്? நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்டீர்கள்? அம்மா தாயே என்று கூப்பிட்டார். അങ്ങനല്ലോ. அப்படித்தானே? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നിരിക്കുന്നു. உங்களுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். അവർ പ്രായമായി, அவர்களுக்கு வயசாகிவிட்டது, അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டது, അവർക്ക് മക്കളായി, அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தது. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 ഏക്കർ നിലം ഉണ്ടെന്നിരിക്കുന്നു. உங்களுக்கு 5 ஏக்கர் இடம் இருக்கிறது நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். നിങ്ങൾ ഈ 5 ഏക്കർ നിലത്ത് இந்த 5 ஏக்கர் நிலத்தை ഇനി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നോക്കി നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ஆமென். இனி உங்களால் அந்த இடத்தை பார்த்து கொள்ள முடியாது. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? அப்ப நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? എന്ത് ചെയ്യും? മക്കൾക്ക് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കും. அப்ப என்ன செய்வீர்கள்? நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த சொத்தை எழுதி கொடுப்பீர்கள். 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ
ரெண்டு பேருக்கும் கூட செய்யும். 2 பிள்ளைகள் இருந்தால் 2 பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்வீர்கள்? 2.5 ஏக்கர் வச்சு நம்ம செய்யும். 2 ஏக்கர் 2.5 ஏக்கர் என்று சொல்லி பாதி பாதியாக பிரித்து எழுதி விடுவோம். சமயம் இந்த நேரத்துல அம்மா தாயே என்று சொல்லி விழிச்சு கொண்டு நிங்கட அருகில் வந்து நன்மை பிராபிச்சவர். ஆமென். அப்படி கலந்து வந்து உங்ககிட்ட இருந்து நன்மைகளை பெற்றுக் கொண்டவன். ஞானம் നിങ്ങൾ அம்மா தான் விളിച്ചത്. நானும் உங்களை அம்மா என்று தான் கூப்பிட்டேன். இதில் ஒரு பங்கு எனக்கு தரணும். ஆமென். இந்த சொத்துல ஒரு பங்கு எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கேட்டா கொடுக்கும் ஒரு மாத்திரம் கை உயர்த்துங்கள். அப்படி நான் கொடுத்து விடுவேன் ஊழியரே அப்படி சொல்லுறவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்துங்கள். ஒரு கையும் நந்தில்ல. ஒரு கையும் உயரவில்லை ஊழியரே. കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ. நீ கொடுக்க மாட்டீங்க இல்லையா? നമ്മൾ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടിയാലും ചെയ്യും. அவன் நம்ம கையில கிடைச்சா என்ன செய்வோம்? நம்ம அவனை ഓടിക്കൈ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓടുന്നു. டேய் இந்த பஞ்சாயத்தை விட்டு நீ ஓடி போயிடணும் நம்ம சொல்லுவோம். പറയോ ഇല്ലയോ? சொல்லுவோமா இல்லையா? ഈ ലോകത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தாய் தகப்பனும் തങ്ങളുടെ അവകാശപ്പെട്ട നന്മ தனக்கு உரிமையான நன்மைகளை തന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കും. தன்னுடைய இரத்தத்தினால் பிறந்தவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர்கள் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் பொழுது സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നത് பரலோகத்தில் தேவன் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? ഈ വഴിയെ പോകുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ദൈവം കൊടുക്കോ? വഴിയെ പോകുന്നവർക്ക് தேவன் கொடுப்பாரா? അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോദ്രവമാണ് അവളെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ. ஆமென். ஒரு ஸ்திரீ அதனால தான் இயேசு பின்பாக கடந்து என்னோட பிள்ளைக்கு ஒரு பிசாசு பிடித்த அனுபவம் இருக்கிறவர் குணமாக்குங்க ஆண்டவரே என்று கேட்ட பொழுது യേശു നിൽക്കാതെ പോയി. இயேசு நிற்காமல் கடந்து போனா കൂടെ പോയി ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അവളെ ഇങ്ങനെ പറയും ശല്യം ചെയ്യല് ഒന്ന് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്. ஆனா சீஷர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள் ஏதேனும் சொல்லி விடுங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி இருப்பார்கள். എന്നാൽ യേശു വീണ്ടും നിന്നു. இயேசு திரும்பவும் அந்த இடத்துல நின்றார். എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമാണ്. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வாராக சொன்னார் பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவதற்கு முடியாத காரியம். ഹല്ലേലൂയ அல்லேலூயா. അപ്പോ മക്കൾക്കുള്ള നന്മ ഒരിക്കലും നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല. பிள்ளைகளுடைய நன்மைகளை ஒரு காலமும் நாய்க்குட்டிகளுக்கு போட்டு கொடுக்க முடியாது. നായ്ക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയാതെ നടക്കുന്നവരെ പിന്മാറ്റക്കാരെ. அவன் நாய்க்குட்டிகள் என்று சொல்வது தேவனை அறியாமல் நடக்கிறவர்களும் பின்மாற்றத்தில் போனவர்களையும் குறிப்பிடுகிறது. ചിലര് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച നന്മ നടക്കും. அவன் சிலர் விசுவாசிக்கிறார்கள் ஜெபித்தால் மறுபடி நடக்கும். അത് നടക്കും. நிச்சயமாக நடக்கும். പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கடக்க வேண்டும் என்றால் ദൈവരാജ്യത്തിൽ നന്മ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தினுடைய உரிமைகளை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் വീണ്ടും ജനനം நீ പ്രാപിക്കണം. திரும்பவும் நீ பிறந்தால் மட்டும் தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். സ്നാനപ്പെടണം. நீ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യണം. பரிசுத்த வாழ்க்கை நீ வாழ வேண்டும். എങ്കിലേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂ. ஆமென். அப்படி நீ இருந்தால் மட்டும் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீ கடந்து போக முடியும். അല്ലാതെ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകും. அப்படி நீ வாழாமல் இயேசுவே இயேசுவே என்று கூப்பிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீ கடந்து போக முடியாது. ഇനി സ്നാനപ്പെട്ട ഉടനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകുമോ? நீ ஞானஸ்நானம் எடுத்தால் மட்டும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போய் விடுவாயா? ഹലോ ஹலோ, ഉറക്കം വരുന്നോ? தூக்கம் வருகிறதா? സ്നാനപ്പെട്ട ഉടനെ സ്നാനപ്പെട്ട മാത്രം മതി സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ? ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டால் மட்டும் போதுமா? பரலோகத்துக்கு அப்படியே டைரக்டாக போய் விடலாமா? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? அப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? അവസാനത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നവർ ஆமென். கடைசி வரையிலும் நிலைநிற்கிறவர்கள் രക്ഷിക്കപ്പെടും. ஆமென் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ഇല്ലാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. இல்லாதவர்கள் சிக்ஷிக்கப்படுவார்கள். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന ശ്വാസം വിടുന്നത് വരെ ஆமென். கடைசியாக இருக்கிற உயிர் போகிற நேரம் வரையிலும் നാം ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாழ வேண்டும். വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കണം. பரிசுத்தத்தோடு வாழ வேண்டும். വേർപാടോട് ജീവിക്കണം. ஆமென். வேர் விட்டு நாம் வாழ வேண்டும். നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയായി ജീവിക്കണം. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பங்காளிகளாக வாழ வேண்டும். വവ്വാൽ അറിയാമോ? വവ്വാൽ நீங்கள் வௌவாலை எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கிறீங்க? വവ്വാൽ வௌவால் பறக்கிற வௌவால், ராத்திரியில பறக்கிற வௌவால் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? എത്ര പേര് കണ്ടിരിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கிறீர்கள்? കണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ വാ. அவன் நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் அவன் பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போவாங்க. இல்லை என்றால் വീട്ടിൽ ഞാൻ വളർത്തുന്നില്ല. ஏனென்றால் சாயங்காலம் നമ്മുടെ சபையிலும் வரும். நீங்கள் அப்பொழுது അവിടെ பாருங்கள். തിരുവനന്തപുരത്ത് മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. அவன் பெரிய பெரிய வௌவாலை பார்க்க முடியும். മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം. மியூசியத்துல பெரிய வௌவால் இருக்கிறது. அவங்க கூட்டுக்குள்ள വളർത്തല്ല. அவங்க கூட்டுக்குள்ள வளர்த்தல. அது காய்க்கிற மரம் அங்க இருக்கு. ஏனென்றால் அது வாழுற மரங்கள் அங்க இருக்கிறது. புரியுதா? புரிகிறதா? നിങ്ങൾ ഈ വവ്വാല് இந்த வௌவால்
പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോ இந்த பறவைகளுடைய கூட்டத்துக்கு கடந்து போகும்பொழுது வாய் அடைச்சு வைக்கும், வா அப்படியே மூடி கொண்டு போகும், ചിറക് വിരിച്ച് കാണിക്കും, அவன் சிறகை விரித்து அது காட்டும், എന്നിട്ട് പറയും அப்படி சொல்லும், ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ്, நான் உன்னுடைய கூட்டத்தில் இருக்கிறவன் தான், ഞാൻ നിന്റെ പക്ഷക്കാരനാണ്. நானும் உன்னுடைய கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு ஆளுதான். എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോ ஆனால் முழங்குகிற கூட்டத்துக்கு கடந்து போகும்பொழுது ചിറകിനെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് அவன் சிறகை ஒதுக்கி வைத்து விட்டுட்டு വാ തുറന്ന് കാണിക്കും, வா திறந்து காட்டும், ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള. நானும் உன் கூட்டத்தில் இருக்கிறவன் தான் என்று. വവ്വാലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? வவ்வாலை பார்த்திருக்கிறீங்களா? ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അടിച്ചിട്ട് നോക്ക്, இல்லை என்றால் கூகுள் அடித்தாவது வவ்வாலை பாருங்கள். അതിന്റെ വായ് മൃഗത്തിന്റെ വായ് പോലെ ഇരിക്കും. ஒரு மிருகத்துக்கிட்ட அது கடந்து போனால் சிறகை அவன் ஒதுக்கி வைத்து அது வாயை மிருகத்துக்கு நேராக மிருகம் போல இருக்கிற வாயை திறந்து காட்டும். ചിറക് പക്ഷികളെ പോലെ ഇരിക്കും, சிறகு பறவைகளை போல் இருக்கும். തൂവലൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ അതിന്റെ മാംസം പൊതിഞ്ഞ തൊലി പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ്. அதாவது அந்த பறவைகளுக்கு இருக்கிறது அந்த சிறகுகளாய் இருக்கிற அந்த மாதிரி கிடையாது, ஆனால் தோளால் மூடப்பட்ட ஒரு சிறகாக ഒരു இருக்கிறது. ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത്. ஒரு கிறிஸ்துவனாய் இருக்கிறவன் அப்படி வாழக்கூடாது. ரெட்ட வேஷம் போடக்கூடாது. ரெண்டு வேஷம் போடக்கூடாது. രണ്ട് വേഷം നമ്മൾ ധരിച്ചാൽ இரண்டு வேஷத்தை நீ தரித்துக் கொண்டால் രണ്ട് പടകൾ കാൽ വെച്ചതുപോലെ இரண்டு படகில் கால் வைத்தது போல இருக்கும். ഒരു പടക് ഒരു വശത്തേക്ക് പോകും, அவன் ஒரு படகு ஒரு பாகத்துக்கு கடந்து போகும், ഇനി ഒരു പടക് ഇനി ഒരു വശത്തേക്ക് പോകും. இனி ஒரு படகு இனி ஒரு பாகத்தில் கடந்து போகும். അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നെ അവതാളത്തിലാകും. அதனால் அப்படி நடந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை அனுதாபத்துக்குள்ளாய் கடந்து போகும். അങ്ങനെ ആകാതിരിപ്പാൻ அப்படி ஆகாமல் இருப்பதற்கு ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாழ வேண்டும். വേർപാടോടുകൂടെ ജീവിക്കണം, நீ சில வேறுபாடுகளோடு உலகத்தை விட்டு நீ வாழ வேண்டும். വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം, பரிசுத்தத்தோடு நீ வாழ வேண்டும். അവസാന ശ്വാസം വരെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം. கடைசி இருக்கிற அந்த சுவாசம் இருக்கிறவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நீ வாழ வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ, அப்படி நீ வாழவில்லை என்றால், ലോകം പോകുന്നത് പോലെ നാം പോയാൽ, உலகம் போகிறது பிரகாரமாக நாம் கடந்து போனால் നമ്മുടെ ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് പോയി അവസാനിക്കും. நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நாசத்துக்குள்ளாய் கடந்து போய்விடும். பிரியமானவர்களே, അതിന് നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കരുത്. அதற்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. பிரியமானவர்களே, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൻ തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. தொடர்ந்து நாம் தேவனுடைய வசனத்தை கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். കർത്താവ് നമ്മോട് എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് അങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை கேட்டு கீழ்ப்படிகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ கானா என்கிறது கல்யாண வீட்டிலே യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിച്ചു. இயேசுவையும் சீஷர்களையும் அழைக்கப்பட்டார்கள். എന്നാൽ അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി. அங்கே அவன் ஆயத்தப்படுத்தின அந்த திராட்சரசம் குறைந்து போனது. യേശുവിന്റെ അമ്മ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു. இயேசுடைய தாய் இயேசுவிடத்தில் வந்து சொன்னார். യേശു സ്ത്രീ മാതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. இயேசு ஆமென் அந்த மாதாவினோடு தன் தாயோடு இவ்வாறாக சொன்னார். എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. என்னுடைய நாழிகை என்னுடைய நேரம் இதுவரைக்கும் வரவில்லை என்று இயேசு சொன்னார். അവിടെ ആ വിഷയത്തെ നിർത്തുകയാണ്. அந்த விஷயத்தை நாங்கள் நிறுத்தி விடுகிறேன். യേശുവിന്റെ അമ്മ വേലക്കാരെ നോക്കി പറയുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துடைய தாய் அவன் இயேசுவினுடைய வேலைக்காரரை பார்த்து சொல்லுகிறார். അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യും. இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் ஏதேனும் கட்டளையிட்டால் அது அப்படியே செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். അങ്ങനെ ചെയ്യുവിൻ. அது அப்படியே செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார். യേശു കൽപ്പിച്ചു. இயேசு கற்பித்தார். കൽപാത്രങ്ങൾ വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുവാൻ இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வெளியில் இருக்கிற கல் பாத்திரங்களை தண்ணீரை கொண்டு நிரப்ப சொன்னார். ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. அவர்களுக்கு அவன் வந்த வேலைக்காரர்கள் கேள்வி எதுவும் கேட்கவில்லை. കോരി അത് വെള്ളം കോരി അവർ നിറച്ചു. அவர்கள் தண்ணீரை எடுத்து அந்த தண்ணீரை அந்த இடத்துல அந்த 6 கற்சாடிகளிலே நிரப்பினார்கள். എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇത് കോരി വീഴുന്ന വാഴിക്ക് அடுத்தது இயேசு இவரை கட்டளையிட்டால் இதை எடுத்து அந்த கல்யாண வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுங்கள் என்று சொன்னார். അതിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. ஆமென். அதற்கும் எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை. ഒരു 10,000 ചോദ്യം ചോദിച്ചേ. நாம் என்றால் 10,000 இல்லைங்கள் 10,000 கேள்விகளை அவரிடத்தில் கேட்டிருப்போம். എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കും? என்ன கேட்டிருப்போம்? ഇവിടെ വീഞ്ഞാണ് തീർന്നത്. ஆமென். நாம் சொல்லிருப்போம் ஆண்டவரே இங்க திராட்சரசம் தான் முடிந்திருக்கிறது. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോരി കൊടുക്കാൻ അറിയാം. தண்ணீராய் எங்களுக்கு சேர்ந்து கொடுத்தா அவருக்கு கொடுக்க தெரியாதா அப்படி கேட்டிருப்போம். സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തലകുനിയുന്ന സാഹചര്യം. பிரியமானவரே அவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக நீ தலை குனிந்து போகிற ஒரு அனுபவங்கள் கடந்து பொழுது യേശുവിന്റെ വാക്കിന് വേലക്കാർ ചെവി കൊടുത്തു. இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைக்கு வேலைக்காரர்கள் செவி கொடுத்தார்கள். ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. எந்த ஒரு கேள்வியும் இயேசுவை பார்த்தவர்கள் கேட்கவில்லை. ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ஆமென். முதல் கொடுத்த அந்த திராட்சரசத்தை காட்டிலும் പിൻപിൽ കൊടുത്തത് അധികം ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു. அதுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த திராட்சரசம் மிகவும் ருசியுள்ளதா இருந்தது.
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ യേശുവിന്റെ വാക്കിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുவை ஆமென் கீழ்ப்பட்டு அவரை ஆமென் நடந்து கொண்ட அந்த வாழ்க்கையை காட்டிலும் യേശുവിന്റെ വാക്കിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനുമുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. യേശു கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற வாழ்க்கை மிகவும் ஆமென் அதிகமாக இருக்கும். യേശു പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പോഷത്വമായി തോന്നാം. യേശു கிறிஸ்துவினிடத்தில் சொல்வதற்கு ஒரு பைத்தியமாக தோன்றும். എന്നാൽ യേശു പോഷത്വമായത് പറയത്തില്ല. ஆனால் യേശു கிறிஸ்து பைத்தியமான காரியங்களை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார். മനുഷ്യ ജ്ഞാനത്തിൽ അത് പോഷത്വമായി തോന്നും. மனுஷனுடைய ஞானத்திற்கு இயேசு சொல்வது ஒரு பைத்தியமாய் தோன்றும். ஆனால் അതിനെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் கீழ்ப்பட்டால் നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യമേറും. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த மனம் அதிகமாய் மாறிவிடும். മാധുര്യമേറും. ஆமென். அந்த மனம் அதிகமாய் விடும். ഹല്ലേലൂയ. நம்முடைய மேன்மை அதிகமாய் விடும். ஹல்லேலூயா. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. கரங்களை தேவனை സ്തുതിக்கலாமா? അതുകൊണ്ടാണ് നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച കാലത്തേക്കാൾ അന്ന് ആരംഭിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை எந்த காலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டோமோ அந்த நேரம் முதல் இந்த நேரம் வரையிலும் திரும்பி பார்த்தால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி சொல்லாமல் நம்ம வாயில மூடி வைக்க முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, வார்த்தை கேட்கிற தேவனுடைய பிரியமானவர்களே, ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിന് നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കുക. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക. கர்த்தரை நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയായി ജീവിക്കുക. இயேசு கிறிஸ்துவின் வகையாக நீங்கள் வாழ வேண்டும். വേർപാട് ആവശ്യമുള്ള ഇടത്ത് വേർപാട് അനുഭവിക്കുക. ஏதேனும் விஷயத்தில் நீங்கள் வேறுபட்டு மாறி நிற்க வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் இருந்து அப்படி இருந்தால் நீங்கள் மாறி நிற்க வேண்டும். ലോകത്തോട് ഒത്ത വേഷം ധരിക്കരുത്. உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷத்தை நீங்கள் தரித்துக் கொள்ள கூடாது. അവർക്ക് പ്രമാണമില്ല. ஆமென். அவர்களுக்கு ലോകത്തിന് പ്രമാണമില്ല. ஆமென். அவர்களுக்கு ஒரு பிரமாணமோ கட்டளையோ கிடையாது. നമുക്ക് പ്രമാണമുണ്ട്. ஆனால் நமக்கு பிரமாணம் இருக்கிறது. നമുക്ക് പ്രമാണമുണ്ട്. நமக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ പ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ஆமென். நாம் இந்த கட்டளையை நாம் கீழ்ப்படிந்து நம்ம வாழ்ந்தால் കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നാം എടുത്തുകൊള്ളണം. கர்த்தருடைய வருகையிலே நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ഇല്ലായെങ്കിൽ இல்லை என்றால் നാം കൈവിടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. நாம் கைவிடப்படுகிற கூட்டத்துக்குள்ளாய் போய் விடுவோம். കൈവിടപ്പെടുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? கைவிடப்படுகிறவருடைய நிலைமை எதுவாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே? യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം യേശയ്യാവിന്റെ ദീർഘദർശന പുസ്തകം 66-ാം അധ്യായം 66-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ஆமென். യേശയ്യാ 66-ാം அதிகாரம் கடைசி 2 வசனத்தை சேர்த்து வாசிக்கலாமா? ദൈവത്തോട് അതിക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങളെ നോക്കും. അവരുടെ പുഴു ചാകുകയില്ല. അവരുടെ തീ കെട്ടുപോകുകയില്ല. അവർ സകല ജഡത്തിനും അറപ്പായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. தமிழ்ல வாசிக்கலாமா? 66-ாம் அதிகாரம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ കർത്താവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ஆமென். கர்த்தருடைய வருகையிலே எந்தெந்த மனுஷன் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லையோ அவருடைய நிலைமையெல்லாம் இந்த வசனம் கொடுத்த பிரகாரம் இருக்கும். അവന്റെ പേര് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ? அவருடைய பெயர் எங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறது தெரியுமா? വായിച്ചാട്ടെ യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം. வாசிங்கள் யிരെമ്യാவுடைய தீர்க்கதரிசனத்துடைய புத்தகம் 17-ാം അധ്യായം 17-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 17-ാം அதிகாரத்திலே 13-ാം വചനത്തെ വാസിക്കலாமா? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോകുന്നവരെ ദൈവം മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாமல் கர்த்தரை விட்டு அவன் விலகி போகிறவர்கள் அகன்று போகிறவருடைய பெயரை புழுதியிலே எழுதப்படும் என்று வசனம்
வசனம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மண்ணில் எழுதி வைக்குമെന്ന്, மண்ணில் எழுதி வைப்பார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. நான் உங்களோட ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் பிரியமானவர்களே. பேர் எവിടെ எழுதப்படணும்? ஆமென். உங்களுடைய பெயர் எங்கே எழுதப்பட வேண்டும்? ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടണമോ? ஜீவனுடைய புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டுமா? മണ്ണിൽ എഴുതണമോ? இல்லை என்றால் மண்ணில் உன் பெயர் எழுதப்பட வேண்டுமா? എവിടെ എഴുതണം? சொல்லுங்க, எந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும்? ജീവ പുസ്തകത്തിൽ. ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். ജീവ പുസ്തകത്തിൽ ആരാ പേര് എഴുതുന്നത്? ஜீவ புத்தகத்தில் யார் அந்த பெயரை எழுதுகிறார்? ദൈവം അല്ലേ? കർത്താവ്. മണ്ണിൽ ആരാ പേര് എഴുതുന്നത്? அப்ப மண்ணில் யார் பெயர் எழுதுகிறார்? சொல்லுங்களேன். പേടിയാണോ? பயமா? മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ദൈവമേ. ஆமென். இந்த பெயரை புழுதியில், அதாவது மண்ணில் எழுதி வைப்பவரும் தேவன் தான். ഞാൻ എന്റെ ചിന്ത പറയുകയാണ്. நான் சிந்தை சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. அப்படி நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറയാം. என்னை சிந்தித்த விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കല്ലെറിയാൻ വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக ஒரு தவறு செய்த ஒரு ஸ்திரீயை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, യേശുവേ ഇവൾ പാപം ചെയ്തു, കൈയും മെയ്യുമായി പിടിച്ചു, ഇവളെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. ஆமென். இயேசுவிடத்தில் வந்து அவர்கள் பார்த்து சொன்னார்கள், இயேசுவே, இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரம் என்ற பெரிய பாவத்தை செய்தார், மோசேயுடைய பிரமாணம் பிரகாரம் கல்லெறிந்து இந்த மகள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். அப்ப യേശു എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു? அப்ப இயேசு என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ തറയിൽ എഴുതി കൊണ്ടിരുந்தார். എന്തായിരിക്കും എഴുതിയത്? என்ன அவர் எழுதினார்? നമ്മുടെ പിള്ളേരെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ പടം വരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ஆமென். நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்து சொல்லியிருந்தால் அவங்க மண்ணிலே படம் வரைந்திருப்பார்கள். യേശു എന്തായിരിക്കും എഴുതിയത്? இயேசு என்ன எழுதினார்? അതാ ഞാൻ വരാൻ പറയാൻ വന്നത്. അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അണ്ണന്മാരുടെ പേര് ഒന്ന്, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ വന്ന കൊടുക്കുക, അവര് തെറ്റായി ചിന്തിച്ചാലോ. ഒന്ന്, രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരും യേശു എഴുതുകയാണ്. ஆமென். அப்படி என்ன செய்தார்? ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து குனிந்து தரையிலே தன் விரலினாலே ஆமென் இந்த பெண்ணை கொண்டு வந்தவருடைய பெயரை மண்ணில் 1 2 சொல்லி அந்த பெயரை எழுதினார். ஒரு 15 പേരുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ஒரு 15 பெயரை இயேசு கிறிஸ்து எழுதினார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 15 പേര് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ஒரு 15 பேர் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். എന്നിട്ട് 10 പേരുടെ പേര് എഴുതി തീർന്നപ്പോഴാണ് 10 பேருடைய பெயரை எழுதி முடித்த போது യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ. உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவதாக இந்த பெண்ணின் மேல் கല്ലെறியட்டும். ബാക്കി അടുത്ത് എഴുതി 11 12 13 ബാക്കി നിന്ന് 5 പേരുടെ പേരോടെ എഴുതി. ஆமென். அதற்கு பிறகு 12 13 சொல்லி பாக்கி இருந்த 5 பேருடைய பெயரும் எழுதி விட்டார். ഈ പേര് എഴുതിയിട്ട് യേശു നിവർന്ന് നോക്കിയപ്പോ இந்த பெயரை எழுதிவிட்டு இயேசு நிமிர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ഒറ്റ എണ്ണം അവിടെ ഇല്ല. அங்கு யாருமே அங்கு இல்லை. ഈ സ്ത്രീ മാത്രം അവിടെ ഉണ്ട്. அந்த ஸ்திரீ மட்டும் தான் அங்கு இருக்கிறார். യേശു ചോദിച്ചു, അവരൊക്കെ എവിടെ? இயேசு கேட்டார், ஸ்திரீ மகளே, உன்னை கொண்டு வந்தவர்கள் எங்கே போனார்கள்? ആരും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലേ? யாரும் உனக்கு எதிராக அவன் கல்லறையவில்லையா? യേശു അവളോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ്. இயேசு அந்த மகளோடு மன்னிக்கிறார். ഞാൻ നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല. அப்போது விபச்சாரம் செய்த மகளோடு ஆண்டவர் சொல்ல, நானும் உன்னிடத்தில் மன்னிக்கிறேன். ഇനിമേൽ നീ പാപം ചെയ്യരുത്. ஆனால் இனிமேல் இந்த பாவத்தை நீ செய்யக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതല്ല എന്റെ പ്രസംഗം. അതല്ല என்னுடைய பிரசங்கம். മണ്ണിൽ എഴുതി വെച്ചതാരാ? ஆனால் மண்ணில் எழுதினது யார்? അപ്പൊ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നതും ദൈവം തന്നെയാണ്. அவன் ஜீவனுடைய புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதுகிறவரும் தேவன் தான். മണ്ണിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് ദൈവം. மண்ணில் எழுதுகிறவருடைய பெயரும் தேவன் தான். മണ്ണോട് നശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അല്ല എഴുതുന്നത്. அவன் நீ மண்ணோடு இருந்து மண்ணோடு போய் அழுது போக கூடாது அதற்கு சொல்லி அல்ல தேவன் இந்த காரியத்தை எழுதுவது. ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് നിത്യജീവന്റെ പാതയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി அந்த மண்ணில் இருந்து நீ நித்தியமான வாழ்க்கைக்குள்ளாக நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக அந்த பெயரை எழுதி வைக்கிறார். അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരൻ, அதனால் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരെ, நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தால் നിങ്ങളുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടു. உன்னுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. സ്നാനപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയെങ്കിൽ, நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெறாத நபர்கள் என்றால் നിങ്ങളുടെ പേര് നിലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ஆமென். உங்களுடைய பெயரை மண்ணில் எழுதியிருக்கிறது என்று நான் சொல்லவில்லை. അവസരം കിട്ടിയും നീ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു, ஆனால் உனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தும் நீ ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் போனால் ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ പേര് മണ്ണിൽ എഴുതി. ஒரு நேரங்களிலே உன்னுடைய பெயர் மண்ணில் எழுதப்படும். അതിന് നീ ഇടം കൊടുക്കരുത്. ஆனால் அதற்கு நீ விட்டு கொடுக்க கூடாது. അതിന് നീ ഇടം കൊടുക്കരുത്. அதற்கு நீ விட்டு கொடுக்க கூடாது. അതിന് നീ ഇടം കൊടുത്താ அதற்கு நீ விட்டு கொடுத்தா
നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകും. നീ നിത്യமான നാശத்துக்குள்ளாய் கடந்து போவாய். സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്കോ എഴുതിയ സുവിശേഷ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിലെ ധനവാനും ലാസറും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. அங்கே ஐஸ்வர்யவானும் லாசரும் என்று சொல்லப்படுகிற இரண்டு பேரை நம்ம பார்க்க முடியும். അവൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, அவர்கள் அந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது, ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ஆமென், ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் உங்களிடத்தில் சொல்கிறது போல ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இந்த ரட்சிப்பினுடைய அந்த ஆமென் ஊழியத்தையும் அந்த பிள்ளைகளோடு தேவன் சொல்லி இருந்தார். அப்போ ஐஸ்வர்யவான் പറഞ്ഞിരിക്കും, அப்போ ஐஸ்வர்யவான் சொல்லி இருப்பான், ധനവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും, அந்த ஐஸ்வர்யவான் பணக்காரன் சொல்லி இருப்பான், போதகரே ഇതൊക്കെ എന്ത്, இதெல்லாம் என்ன போதகரே, എന്റെ പ്രായം വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, என்னுடைய வயது மிகவும் சிறிதா இருக்கிறது. ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ തൂക്കി വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കത്തില്ല. ஆமென். நான் வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்து ஒரு பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்கு என்னுடைய இந்த வயதிலே எனக்கு முடியாத காரியம். ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യം ഇന്നും എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. உலகத்துக்கு சம்பந்தமான பல அனுபவங்களை நான் அனுபவித்து தீர வேண்டும். அதெல்லாம் കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി പ്രായമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ വരാം, அதெல்லாம் முடிந்து விட்டு ஒரு வயதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரும் ஊழியரே என்று சொன்னார். ലാസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും, லாசர் என்று சொல்லி இருப்பார், ஐயோ ஐயோ ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടം, இந்த உலகத்துல நான் அனுபவிக்கிற இந்த கஷ்டம், ഈ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ, இந்த இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டால், ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുമ്പോ, இந்த உலகத்தை நான் விட்டு கடந்து போகும் பொழுது യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും, இயேசு அருகாமையில் எனக்கு போக முடியும். ഈ കഷ്ടതെല്ലാം മാറുമോ, இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் மாறுமே. എങ്കിൽ ആ രക്ഷ എനിക്ക് വേണം. ஆமென். அப்படி என்றால் அந்த ரட்சிப்பு எனக்கு வேண்டும். അവൻ രക്ഷയെ സ്വീകരിച്ചു, அவருடைய ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். നമ്മൾ വായിച്ചു വരും, அந்த வேத வசனத்தை நாம் வாசித்து கடந்து வரும் பொழுது പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയം, எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் രണ്ടുപേരുടെ മരണവും നടക്കുന്നു. அந்த ஐஸ்வர்யவானும் மரித்து போகிறான், இந்த ஆமென் லாசரும் மரித்து போகிறான். ധനവാൻ മരിച്ചു, യാതന സ്ഥലത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു. ஆமென். இந்த ஐஸ்வர்யவான், இந்த பணக்காரன் சாகிறான், அவன் மிகவும் அழுகையும் பள்ளத்தாக்கும் உள்ள அந்த இடத்திலே அவன் தள்ளப்படுகிறான். ലാസർ മരിച്ചു, അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ചേർത്തു. அதே மாதிரி லாசரும் மரித்து போகிறான், அவன் அப்ரஹாமுடைய மடியிலே பரதேசிலே அவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறான். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ധനവാൻ വെള്ളം ചോദിക്കുകയാണ്. ஆமென். அவன் கீழே இருந்து பாதாளத்தில் இருந்து இந்த பணக்காரனாகிய ஐஸ்வர்யவான் தண்ணீர் கேட்கிறான். വെള്ളം കിട്ടിയില്ല, தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരുവാനോ പോകുവാനോ പറ്റത്തില്ല. ஏனென்றால் அந்த ஐஸ்வர்யவான் இங்கிருந்து அங்கேயும் போக முடியாது, அங்கே இருக்கிறவர்கள் இங்கேயும் வர முடியாது. ഇടയിൽ വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ട്. ஏனென்றால் நரகத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் பெரிதான ஒரு பிளப்பு இருக்கிறது. ഫ്ലൈറ്റിലെങ്കിലും പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അത് നോക്കിയത്. ஆமென். ஃளைட்ல போய் நரகத்தை பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம் தெரிந்திருந்தால் நம்ம ஜனங்கள் அங்கேயே போய் பார்த்திருப்பார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல, அதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது, അവസരമില്ല, அதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. എന്നാൽ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല, அதற்கு தண்ணீர் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை, പോകാനും വരാനും പറ്റുന്നില്ല. போவதற்கும் வருவதற்கும் முடியவில்லை. അവൻ അവിടെ കിടന്നപ്പോ അവന് കണ്ണു തുറന്നു. ஆமென். அவன் அங்கே இருக்கும்போது அவனுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. എനിക്ക് இன்னுം 5 സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ஆமென். எனக்காக ஆமென் சகோதரர்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிறார்கள். இன்னும் 5 സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട്. எனக்கு இனி 5 சகோதரர்கள் பூமியில் இருக்கிறார்கள். എന്നെക്കാളും ദുഷ്ടന്മാരായി ജീവിക്കുന്നു. என்னைக்காலும் மிகவும் துஷ்டனாக துன்மார்க்கமாக அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, அவர்களுக்கு நரகத்துக்கு வரக்கூடாது. അവർക്കെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകണം. அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு நேரம் கிடைக்க வேண்டும். ഈ ലാസറിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണം. இந்த லாசரை பூமியில அனுப்புங்க ஆபிரகாம் என்று கேட்கிறார். ഇവൻ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. இந்த லாசரு சென்று சுவிசேஷம் சொன்னார். അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും, அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள். അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ബൈബിളിൽ? அப்படி இருக்கிறதா? പിന്നെ എന്തെന്ന് കേട്ടത് തലയാട്ടിയാവുന്നു? പിന്നെ என்ன கேட்டு நீங்க தலையாட்டுகிறீர்கள்? ബൈബിൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. நீங்கள் வேத புத்தகத்தை வாசிக்கணும் பிரியமானவர்களே. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 16-ാം അധ്യായം 16-ാം அதிகாரம் 30-ാം വാക്യം 30-ാം വചനം വായിച്ചു നോക്കി. അല്ലല്ല അബ്രഹാം പിതാവേ, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ இல்லை என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள். എന്താ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ കരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം, ஒன்று நீங்கள் தண்ணீர்ல இருக்கணும், இல்லைன்னா கரையில இருக்கணும். ഈ രണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ വവ്വാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கதையை சொன்னேன் இல்லையா? അങ്ങനെ ആകരുത്. அப்படி ஆகக்கூடாது.
നിങ്ങൾ ബൈബിൾ നന്നായി വായിക്കണം. നിങ്ങൾ വേദ പുസ്തകത്തെ നன்றாக വാசிக்க வேண்டும். പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും വായിക്കണം. நான் பிரசங்கிக்கிற நானும் வாசிக்க வேண்டும். കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും വായിക്കണം. கேட்கிற நீங்களும் வாசிக்க வேண்டும். കാളവണ്ടി ഓടുന്നത് പോലെ മാട്ടുവണ്ടി ഓടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വായിക്കരുത്. காளவண்டி அதாவது மாட்டு வண்டி ஓடுகிறது போல நீங்கள் வாசிக்க கூடாது. നിർത്തി വായിക്കണം. நிறுத்தி வாசிக்க வேண்டும். യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. கர்த்தருடைய வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലിരിക്കും. அவன் தண்ணீரில் நாட்டப்பட்டதும் இலை வாடாத விருட்சமுமாய் இருக்கிறான். அவன் கொடுக்கிறவனாய் இருக்கிறான். സാധിക്കും. அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். അപ്പോ മാനസാന്തരപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. அப்பொழுது அவன் சொல்லுகிறான் அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள் என்று அவன் சொல்லுகிறான். അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ അവസരം കിട്ടിയില്ലയോ? அதாவது பூமியில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லையா? കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ? கிடைத்ததா இல்லையா? കിട്ടിയില്ല. അവിടെ പുതിയ വെളിപ്പാട് അവന് കിട്ടിയതാ. ஆமென். ஆமென். அங்கே இருக்கும்போது கிடைக்காத வெளிப்பாடு நரகத்தில் இருக்கும்போது கிடைக்கிறது. ഭൂമിയിൽ അവൻ കേട്ടു. பூமியில் அவன் கேட்டான். മാനസാന്തര സുവിശേഷം കേട്ടു. மனம் திரும்புதல் கேட்டு ஆமென் அந்த சுவிசேஷத்தை அவன் கேட்டான். എന്നാൽ അവൻ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ஆமென். அப்படி அவன் கேட்டும் ஆமென் அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. യാതന സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ஆமென் மிகவும் பற்களிப்பும் அழுகையின் உள்ள இடத்துக்கு அந்த ஐஸ்வர்யவான் கடந்து போன பொழுது അവിടെ കടന്നുകൊണ്ട് அந்த நரகத்தில் அக்னியிலே இருந்து கொண்டு സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. அவன் சகோதரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறான். അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം, என்னுடைய கேள்வி, നമ്മള് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചോ? இது கையிலே மாறாக பேப்பர் எடுத்தோம் இல்லையா? വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ലയോ? எடுத்தோமே இல்லையா? നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയോ? வாங்குனீங்களா? பேர் எழுதிங்களா இல்லையா? നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയോ? உங்களுடைய பேர் எழுதினீங்களா? രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ പേരെഴുതിയോ? ரட்சிக்கப்படாதவരുടെ பேர் எழுதினீங்களா? ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ இங்கே நீங்கள் ஜெபிக்கவில்லை என்றால் നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം நமக்கு எங்கே போய் ஜெபிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது? എവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്? எங்கே போய் ஜெபிக்கலாம் பிரியமானவர்களே சொல்லுங்கள். நரகத்துல போய் ஜெபிக்கலாம். ധനവാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലേ? ஐஸ்வர்யவானுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததல்லவா? ഭൂമിയിൽ അവസരം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുമോ? பூமியிலே ஜெபிப்பதற்கு அவன் மனம் திரும்புவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அல்லவா? അവസരം കിട്ടിയും അവൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു. வாய்ப்பு கிடைத்தும் அவன் அதை தட்டிவிட்டான், வேண்டாம் என தள்ளிவிட்டான். പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் அவன் முடியாத இருக்கிற இடத்திலே இருந்து அவன் இப்பொழுது சத்தமிட்டு அலறிக் கொண்டிருக்கிறான். പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, பிரியமானவர்களே, ഇത് വയറ്റുപിഴപ്പിന്റെ മാർഗമല്ല. ஆமென். நீ ஆமென் ஆமென் வயிற்று பிழைப்புக்காக பார்க்கிற மார்க்கம் கிடையாது. இது உணவுக்காக நாங்கள் ஓடுகிற வழி அல்ல. இது சாப்பாட்டுக்காக ஓடுகிற வழி கிடையாது. ഇത് അനേക നിത്യ ജീവന്റെ പാതയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു പാത. ஆமென். இது என்ன ஊழியம் என்றால் பலரையும் நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாக நடத்துகிற ஒரு ஊழியமாய் இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് அதனால ஒன்று നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണം. நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். കേട്ട വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തണം. கர்த்தரிடத்திலே கேட்ட வசனம் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சீர் செய்ய வேண்டும், சரிப்படுத்த வேண்டும். இரண்டு, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നിത്യജീവന്റെ പാതയിലേക്ക് വഴികാണും. நம்முடைய கூட்டத்தில் இருக்கிற நம்ம சகோதரர்களையும் தெரிந்தவர்களையும் நித்தியமான பரலோக வாழ்க்கைக்குள்ளாக நீங்கள் நடத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு ஜீவிதம், ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் பிரியமானவர்களே. எப்போது அவசானிக்கும் நமக்கு அறியத்தில்லை. ஆமென். எப்பொழுது நம்முடைய இறப்பு கடந்து வரும், எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து போகும் என்று நமக்கு தெரியாது. கர்த்தாവ് നമ്മെ വിളിക്കും நமக்கு അറിയത്തില്ല. எப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மை கூப்பிடுவார் என்று நமக்கு தெரியாது. എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാലും അതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அதுக்கான எக்ஸ்பைரி டேட்டை பார்த்து தான் நம்ம வாங்குவோம். மனுஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பயரி டேட். ஆமென். மனிதனுக்கும் ஒரு முடிவான ஆமென் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கிறது. மனுஷന്റെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ஆமென். அது எந்த ஒரு மனுஷனுடைய கண்களுக்கும் அதை பார்க்க முடியாது. அது தெய்வம் வச்சிருക്കുകയാണ്. அது தேவன் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். மனுஷனுடைய கண்ணிന് மறைஞ்சிருക്കുകയാണ്. ஆமென். மனிதனுடைய கண்களுக்கு அது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்லതാണ്. அது நல்லதுதான் பிரியமானவர்களே. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ அது நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக தெளிவாய் கடந்து வந்திருந்தோம். இன்னும் 5 ദിവസം കൂടെ ഇതിന്റെ ദിവസമുണ്ട്. நீ 5 நாட்கள் இருக்கிறது. വേണ്ട, ഇത് കേടായിരിക്കും, കളയും. இது கேடு ஆகி போயிடுது, கெட்டு போய் விட்டது, அதை தூக்கி போட்டு விடுவோம். ഇല്ലേ? அப்படித்தானே? നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളിൽ நம்ம ஏதேனும் பொருள் வாங்கினால் ഇനി ഒരു 5 ദിവസം കൂടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. இது 5 நாளில ஆமென் இது இந்த பொருளுடைய லைஃப், அதாவது அதோட ஆயுசு முடிய போகிறது என்று சொன்னால்
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കോ? நாம் உபயோகிப்போமா? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. உபயோகிக்க மாட்டோம். നമ്മൾ தூக்கிக்കളയും. நாம் அந்த பொருளை எடுத்து தூக்கி போட்டு விடுவோம். இதுபோல നമ്മുടെ எக்ஸ்பயரி டேட் നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ, இதே மாதிரி நம்மளுடைய உயிர் போகிற அந்த நேரத்தை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവനെ എടുത്തു കളയും. ஆமென். நம்முடைய உயிர் போகிறதுக்கு முன்பாகவே நமக்கு தெரிந்தவன் நம்ம உயிரை எடுத்து விடுவார்கள். അതെല്ലാം ഇരിക്കട്ടെ. அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். എത്ര പേർ, எவ்வளவு இருக்கிற எத்தனை நபர்கள் കർത്താവിന്റെ വരവിന്, கர்த்தருடைய வருகையில, കർത്താവിനോട് കൂടെ പോകുവാൻ கர்த்தருடைய வருகையில கடந்து போகும் பொழுது റെഡിയായിരിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறீர்கள்? അത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆமென். அல்லேலூயா. அது கேட்கிறதுக்கான கேள்விக்கான காரணம் இருக்கிறது. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு கேள்வி நான் ஆமென் முன்னதாக கேட்க வேண்டியதா இருந்தது. കർത്താവ് വരുമോ? கர்த்தர் வருவாரா? വരുമോ? கர்த்தர் வருவாரா? சொல்லுங்களேன் வாயிலை திறந்து. എന്ന് വരും? எப்போ வருவார்? ആ? എപ്പോ വരും? எப்போ வருவார்? വരും. ഈ നിമിഷവും எந்த நிமிஷமும் வருவார். ഇനി രണ്ട് കാര്യം നടക്കും. ഒന്നിലും കർത്താവിന്റെ വരവ്, ஒரு ரெண்டு காரியங்கள் நடக்கும். ஒன்னு ஆண்டவருடைய வருகை, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം. இல்லை என்றால் உன்னுடைய சாவு. നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണ്? உங்களுடைய சாவு, அதாவது மரணம் எப்பொழுது வரும்? രണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. இரண்டுமே தெரியாது நம்மளுக்கு. പക്ഷെ രണ്ടും നടക്കും. ஆனா ரெண்டும் நடக்கும். ഒന്നുകിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം. ஒன்று இயேசுவுடைய வருகை, இல்லை என்றால் உங்களுடைய மரணம். ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ആദ്യം സംഭവിക്കും. இது ஏதேனும் ஒன்று முதலாவதாக சம்பவித்தால், ഏത് സംഭവിച്ചാൽ எந்த காரியங்கள் நடந்தாலும் കൈവിടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടം, நாம் கைவிடப்படுகிற கூட்டமாக மாற்றப்பட மாட்டோம். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അതിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണം. அதற்காக நீ எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக வாழ வேண்டும். അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കുക. பாவத்து குறித்துள்ள எந்த தேவையில்லாத காரியத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க கூடாது. വചനവിരുദ്ധമായ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. இந்த வசனத்துக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு காரியத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க கூடாது. കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ நீங்கள் கேட்டத வசனத்துக்குள்ளாக உங்களை நீங்களே ஒப்புக்கொடுங்கள் பிரியமானவர்களே. സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சுகமும் கடந்து வரும், துக்கமும் கடந்து வரும். ഒരു രോഗം വന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച സുഖമാകും. ஒரு வியாதி உன் வாழ்க்கையில கடந்து வந்தால் நீ ஜெபித்தால் அது சுகமாவாய். ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഒരു രോഗം വന്നാൽ നമ്മൾ മരിക്കാം. ஆமென். இல்லை என்றால் உனக்கு ஒரு வியாதி இன்னொன்று கடந்து வந்தால் நீ மரித்து போகலாம். അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அதை நினைத்து நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ലോകത്തിൽ അന്യരും പരദേശികളുമാണ്. இந்த உலகத்துல நாம் அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നമ്മളെ നോക്കി ആരെങ്കിലും പരദേശി എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കണം. அப்போது நம்மளை பார்த்து யாரெങ്കിലും பரதேசி என்று கூப்பிட்டால் நம்முடைய மனசு எப்படி வரும் யோசித்து பாருங்கள். ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? உங்களுக்கு பிடிக்குமா? ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? உங்களுக்கு பிடிக்குமா? അന്യനാണു ഞാൻ, പരദേശിയാണു ഞാൻ, യേശുവിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരനാണു ഞാൻ. അല്ലേ? അന്യനാണ് ഞാൻ, പരദേശിയാണ് ഞാൻ, യേശുവിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ. ஆமென். நாம் சுபாஸ் பாடினது பிரகாரம் நாம் அந்நியனாய் இருக்கிறோம், பரதேசியாய் இருக்கிறோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வீட்டில் ஆமென் வசிக்கிற உரிமை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. என்னுடைய வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் வந்தது. മറുപടിയില്ല. எந்த ஜெபித்த விஷயத்துக்கு மறுபடி கிடையாது. ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞു. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சென்று அழுது ஜெபித்தேன். അപ്പോഴെന്റെ വായിൽ വന്നൊരു പാട്ടാണ്. அப்பொழுது என் வாயிலாக ஜெபித்த பாட்டுதான் ആശ്വാസം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പാടി. அந்த ஆறுதல் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அந்த பாடலை பாடினேன். പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് அதுக்கு അവസ്ഥ. அதுக்கு பிறகுதான் எனக்கு புரிந்தது அதுதான் இப்பொழுது என்னுடைய நிலைமை. അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. அதுதான் பிரியமான மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்று சொல்லப்படுவது. ശാശ്വതമല്ല. இந்த பூமி எப்பொழுதும் நிலையானது கிடையாது. ഇത് വെന്തുരുകി ചാമ്പലാകും. ஒரு நாள் இந்த பூமி வெந்து ஆமீன் உருகி இல்லாமல் போகும். ഇത് ദൈവം തീക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. இந்த பூமியை தேவன் ஒரு அக்கினிக்காக நியமித்திருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. ஆமீன். இந்த பூமியிலே பார்ப்பதெல்லாம் ஐயோ எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி கெட்டிப்பிடித்து நீங்க உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. നിത്യജീവനെ മുറുകെ പിടിച്ചു. நீங்கள் நித்திய ஜீவனை ஆமீன் அதிகமாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். അന്യരും പരദേശികളുമാണ് നമ്മൾ. அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ജീവനെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த உயிரை ஜீவனை நீங்கள் மிகவும் ஆமீன் ஆமீன் ஒரு இழிவாகவோ இல்லை என்றால் ஒரு அலசதையாகவோ நீங்கள் பார்க்க கூடாது. കാണരുത്. அப்படி அலட்சியமாய் நீங்கள் பார்க்க கூடாது. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ വില ഈ മുഴു ലോകത്തെ பிரியமானவர்களே, உங்களுக்குள்ளாக கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆத்துமாவின் விலையை காட்டியது உலகத்தினுடைய பல விலையை காட்டியது பெரியதா இருக்கிறது. ദൈവം തന്നതാണ്. அது கர்த்தர் கொடுத்த விலையா இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകണം. அந்த ஆத்துமா கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி போக வேண்டும். അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യനെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു. அதற்காக தான் மனிதனை தேவன் நேசித்தார். 2000 വർഷം
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக இந்த உலகத்திலே இயேசு வந்தார் ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു சிலுவையில் நமக்காக தியாகமாய் மரித்தார் ഈ രാജൻ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സകല ശിക്ഷയും തന്റെ മേൽ ഏറ്റുകൊണ്ടു ஆமென் நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய சகல ஆமென் அடிகளும் சகல தண்டனைகளும் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട സകല ശിക്ഷകളും തന്റെ ചുമലിൽ തന്നെ ഏറ്റു நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய சகல தண்டனைகளையும் இயேசு அனுபவித்தார் ഈ ഭൂമി ശാപം നിറഞ്ഞതാണ് இந்த பூமி சாபத்தில் நிறைந்து விட்டது മഹിമയായ ഒരു രാജ്യം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി மகிமையான தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கர்த்தர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു നാട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ஆமென் மிகவும் ஆமென் பிரதானமான ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் അവിടെ പോകുവാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം நீங்கள் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போவதற்கு நீங்களே உங்களை ஆயத்தமாக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் ஆயத்தமாக்க வேண்டும் ஆயத்தப்படுத்துங்கள் എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവം எல்லாரும் கண்களை மூடலாம் நாம் ஜெபிக்கலாம் നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒன்று நீங்கள்